اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے انڈیا کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور انڈیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. پاکستان ایک ایسے دہانے پر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی سال گزریں گے اور پاکستان اپنا جغرافی وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ میری رائے ہے، میرا تجزیہ ہے. جو چیزیں مجھ تک آتی ہیں یہ ان کا حاصل حصول ہے. انڈیا نے تو جھنڈا چاند پہ لگا دیا ہے، ہم نے ایٹم بم تو ہم کب لگائیں گے؟ ہم لگائیں گے انشاءاللہ. ہم جب یہ چور پیسے نہیں لے کے جائیں گے، عوام بجلی کے بغیر ترس رہی ہے، جب یہ سارے کام ہو جائیں گے پھر ہم بھی چاند پر جائیں گے جھنڈا. جس لمحے ان کو یہ خطرہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار لیا جا رہا ہے، ان کی دولت لی جا رہی ہے اور اب مزید اقتدار میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، تو یہ پاکستان کو نعوذ باللہ آگ لگا دیں گے، توڑنے کی دھمکی دیں گے. پاکستان نہ کھپے سے کھپے، اور اگر 18ویں ترمیم کو چھوا تو پاکستان نہیں رہے گا. خدا اور اس پروٹیسٹ میں جو پبلک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی بس حملہ کر دو. اس طرح کی کوئی خبریں ہیں، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ان کی حکومت سے اپنی. اور جو راج ناتھ سنگھ، جو کہ اس طرح کے پہلے بھی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اننت ناگ میں، کشمیر میں، جموں کشمیر میں، اس کے بعد اب آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے. یہ جو 2 دن پہلے کی، 1 دن پہلے کی خبر ہے، اس میں جو 3 آفیسرز ہیں ان کے اوپر جو جس طریقے سے وہاں پر یہ سب ہوا، اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا اور انڈین میڈیا کی طرف سے جو خبریں چل رہی ہیں، اس میں خاص طور پر انڈین میڈیا جو اس پہ وہ پاکستان پر الزام آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں لشکر اور آپ جانتے ہیں جو اس طرح کی دہشت گرد جماعتیں کہی جاتی ہیں وہاں پر، ان کی طرف سے جو یہ حملہ ہوا، جس میں ان کے 3 آفیسرز جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے. اچھا، اس میں ایک کرنل ہیں، ایک میجر ہیں، اور ایک جو ہیں وہ پولیس کے ڈی ایس پی ہیں. اچھا، اس میں ایک کا تعلق سکھ کمیونٹی سے، ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک مسلمان ہیں. اور جو مسلمان ہیں انہوں نے اس کے بعد جو آخری رسومات ادا کی ہیں وہ بھی کشمیر کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے. اب جو عوام ہے اس کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے وہاں پر کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں جو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پاکستان سے کام کر رہی ہیں، تو ان کے کیونکہ ایک شیخ عزیر جو ہے وہ نام بھی لیا جا رہا ہے. میں نہیں جانتی کس حد تک درست ہے، لیکن جب آپ میڈیا دیکھتے ہیں اٹھا کر تو اس میں انڈین میڈیا کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے یہ اس میں شامل تھا، یہ جو حملہ ہوا ہے وہاں پر اس میں. اچھا، اب اس بنا پر وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو وہی بات میں نے کی کہ ہماری کوشش ڈیلی بیسس پر یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں، ہم ریلیشنز بہتر ہوں، لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ جو حالات ہیں، یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ G20 کے ختم ہوتے ہی جو ہے وہ یہ والا حملہ ہوا ہے یا یہ کارروائی کی گئی ہے. تو کیونکہ پاکستان پہلے ہی جلا بھونا بیٹھا تھا G20 کی بنا پر، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو اس طرح وغیرہ وغیرہ. تو بلکہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کا بھی کچھ میڈیا یہاں تک کہہ رہا تھا کہ یہ تو جنگ کے خطرات ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ انڈیا حملہ کر دے پاکستان کے اوپر اس صورتحال میں. اچھا، اب خیر حملہ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں، ایک تو وہ جس جگہ پر پہنچ چکا ہے انڈیا، جتنی ترقی کر رہا ہے، اس کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کسی کتے نے کاٹا ہے کہ جو آپ جو ہیں وہ یہ والا کریں گے، پاگل پن کریں گے، پاگل خانہ ہے آپ جو آپ یہ کریں گے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال خبریں تو ایسی ہیں اور بات ایسی کی جا رہی ہے. ظاہر ہے بہت ساری باتیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یا بے بہا باتیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک نئی چیز کا افتتاح ہے جو اس سچویشن میں کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ ابھی جو گلگت بلتستان میں واقعہ ہوا یا جو گلگت بلتستان میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں، ظاہر ہے عام عوام، آپ اور میں اس سے ناواقف ہیں. پاکستانی پولیٹیکل ڈسکورس کا، پاکستانی پاپولر ڈسکورس کا وہ حصہ نہیں ہے. وہ حصہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور اب میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں.
किसी को फर्क नहीं पड़ता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता फाटा के एरियाज में क्या हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सदर्न पंजाब में या लाहौर के बाद मुल्तान के बाद पंजाब में क्या हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कराची हैदराबाद सक्खर के आगे क्या हो रहा है। जितना डिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे इन हालात और वाकयात में रहते हुए वो करने की कोशिश की है, लेकिन हमने वो तालिबान बनाया, उसके बाद वो हमारे गले का फंदा बन गए। और अब ये मामला है कि हमने उन्हें तारीख में स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल किया, कश्मीर में जिहाद के लिए इस्तेमाल किया, ईरान में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया। और इसी तरह बलूचिस्तान को देख लीजिए, तो उनसे एक झूठे वादे पर पाकिस्तान में आमादगी ली गई उनसे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, कि उनके हुकूक उन्हें दिए जाएंगे, एक फेडरेशन की सूरत में पाकिस्तान एक मुल्क वजूद में आएगा। लेकिन पाकिस्तान के वजूद में आते ही खान ऑफ कल्लात को अरेस्ट कर लिया गया, उसमें जिन्ना साहब से लेकर भुट्टो साहब से लेकर आज तक की हुकूमतें इस तरह जिम्मेदार हैं कि बलूचिस्तान का असल मसला क्या है ये आप और मैं जानते भी नहीं हैं। बलूचिस्तान में लोग क्यों हैं जो पाकिस्तान के झंडे को आग लगा देते हैं ये आप और मैं जानते भी नहीं है। वो असल में मांग क्या रहे हैं ये आप और मैं जानते भी नहीं है। हमारा हल क्या होता है कि वहां पे एक मजबूत कोर कमांडर लगा दो, जो पहाड़ों पर है उन्हें या तो इंसेंटिव दे दो या मार दो, या उनके घर वालों को अगवा कर कर उन पे प्रेशर डालकर उन्हें पहाड़ों से नीचे उतार लो, और उसके बाद या तो उन्हें मुआफी दे दो एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि रियासत की अच्छी इमेज सामने जाए, या उन्हें इनकाउंटर्स में मार दो। लेकिन जब एहसानुल्लाह एहसान हमारे हाथ में आए तो उसे खुद भगा दो, और जब वो हमारे हाथ में आए तो ये कहकर कि हमारे बिछड़े हुए, हमारे भूले हुए, हमारे भटके हुए भाई थे जो इस तरफ चले गए थे, उनको स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाए। ये वो बातें हैं जो आप, बलूचिस्तान की हमने बात की, केपीके की हमने बात की, कराची का मसला क्या है हम में से किसी को नहीं पता। वहां मौजर सिंधी रिफ्ट है क्या? अभी 20 साल पहले तक क्यों औरतों के पिस्तान काटे गए, क्यों सिंधियों को मारा गया? हमारी तारीख से, हमारे जहन से वो महव कर दिया गया, क्योंकि हम में से कोई भी तैयार नहीं है कि इन मुश्किल मौजूआत पर बात करे। क्यों सिंधु देश की तहरीक उठी है? क्यों जीएम सैयद साहब, जिन्होंने सिंध असेंबली में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तहरीक और पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, वो क्यों पाकिस्तान बनते ही सिंधु देश की बात करने लगे? कोई वजह है ना? क्यों सदर्न पंजाब में ये आवाजें उठ रही हैं कि हमें सेंट्रल पंजाब से अलग करो? क्यों पंजाब में अब ये आवाजें उठ रही हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है? क्यों आप ये देखते हैं कि हमारी रियासत में अब ये है कि आप तौहीन सहाबा का बिल आता है, तौहीन अहले बैत का बिल आता है। अब आप शादी करते हैं तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही को आखिरी नबी मानते हैं या नहीं। इन सब के पीछे एक डिजाइन है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, लेकिन रियासत और रियासत से मुराद इस वक्त मेरी इस्टेब्लिशमेंट अपने छोटे छोटे मुफाद के लिए, अपने बहुत छोटे छोटे मुफाद के लिए वो काम कर रही है जो दूररस्त नहीं है। और इसके बाद अगर आप अकलियतों का, अगर आप पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों के अलावा तमाम का हाल देखें तो आप देखेंगे कि उनका दिल जल रहा है। जड़ावाला का तो एक वाकया हमारे सामने हो गया ना, और उस पर हमारी मजम्मतें आ गई। रोज इस तरह के वाकयात होते। जब आप एक दफ़ा ये तय कर लेते हैं कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान की रियासत के साथ नहीं चल सकता, अब ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये सियासी माफियाज़ हैं, ये डाकू हैं, ये गद्दार और लुटेरे हैं, और ये अगर कायम और बाकी रहे इसी तरह इस निज़ाम के साथ तो ये पाकिस्तान की पूरी रियासत को डुबो के रख देंगे। जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, बड़ी दो जमातों का ही नाम ले लीजिए, पीपल्स पार्टी और नवाब मुस्लिम लीग नून, ये सिर्फ उस वक्त तक पाकिस्तान से वफादार नज़र आती हैं जब तक इनके इक़्तिदार इनके पास है या इनको उम्मीद है कि इक़्तिदार इनको मिल जाएगा। भारतीय निज़ाम नाफिज करने की बात की तो पाकिस्तान तोड़ देंगे। ये सारी बातें आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स बिलावल, जरदारी, नवाज शरीफ, इन सब के मुंह से सुनने को मिली। इनमें से कोई भी पाकिस्तान का वफादार नहीं है। लिहाजा ये बात तो तय हो गई, जब एक मरतबा पता हो कि एक मरीज़ को कैंसर हो चुका है और वो मर रहा है, तो उस वक्त तो डॉक्टर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स भी दे देता है। उस वक्त तो डॉक्टर ये कहता है कि अब तो मरने वाला है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि हम नया तजुर्बा करें।